세 번째 주제로 들어가면서 이 질문을 한번 고민해 보면 좋겠습니다. 화면에 있는 것처럼 다음 중 가장 선교적인 사람과 그렇지 않은 사람은 누구인가? 어떻게 생각하시나요? 잠깐 제가 한 10초 정도 시간을 드릴 테니까 한번 찬찬히 보기를 보시고 고민해 보시죠. 누가 가장 선교적이고 누가 가장 선교적이지 않은가? 네, 아마 눈치채셨겠지만 정답은 모두 다입니다. 이 하나님의 부르심, 하나님의 선교에 동참하는, 그것을 소망하는, 그리고 성경의 원대한 이야기 속에서 자기의 선교를 발견한 이들이라면 그가 어떤 일을 하든지 그는 선교적인 사람인 것이죠. 그런데 반대로 하나님의 부르심과는 상관이 없는 삶, 그리고 말씀 가운데 자기를 비추고 자기의 선교를 발견하기를 거부하는 사람은 그가 아무리 저 멀리 오지에서 어떤 특별한 일을 하더라도 그가 어쩌면 가장 비선교적인 사람일 수도 있습니다. 이 세 번째 질문을 위해서, 그렇다면 이 하나님의 선교를 위해 부르심을 받아 세상에 보냄받은 우리, 그리고 성경이 요청하는 선교적 사명을 감당해야 하는 우리는 누구이며 무엇을 위해 세상에 존재하는 걸까요? 이 질문에 대한 가장 좋은 답을 내려고 노력한 분은 아까 잠깐 사진을 보았지만 탁월한 구약선교 신학자 크리스토퍼 라이트입니다. 과연 이분이 어떠한 고민 속에서 하나님 백성의 선교라고 하는 이 책을 집필했는지 그 영상을 잠시 보는 것도 여러분에게 도움이 될 것 같은데요. 잠깐 영상 보시고 계속 강의를 연결해 보겠습니다. The Mission of God book, the big book, really the seeds of that were planted in India when I was living there and teaching at the Union Biblical Seminary in Pune in the 1980s, and teaching the Old Testament in a culture that was not my own, in a culture where many of the students would be involved in Christian ministry, a polytheistic ambient culture. And so often the questions that would arise in class, or I would ask in class when we were looking at Old Testament biblical texts, was what are the missiological implications of this text? How does this Bible text impact our thinking about mission? And what questions does our mission engagement in the world address to this text? So it's a kind of a two-way process. So I was beginning to think that, and then I came back from India at the end of the 1980s to All Nations Christian College in London, which many people in Korea know about. It's a missionary training college just north of London. And there I was teaching a course called The Biblical Basis of Mission. But I used to, although it was only about 10 lectures, I used to spend about 7 lectures on the Old Testament because it seemed to me that what I wanted the students to understand was not just that we have a few handy Bible verses which support our desire to engage in missionary work, the Great Commission or the call of Moses or Isaiah or a few verses. What I wanted them to see was that the whole Bible is the story of the God who is the God on mission. God himself has a mission and a purpose for the world, and that's revealed to us in the scriptures. So at some point during those years, I received a book by David Bosch, the wonderful late South African missiologist, called Transforming Mission. And it had been very much, trailered as a very fine introduction to Christian theology of mission, which it is. But when I opened it, got my copy with excitement, I wanted to see what had he got to say about the Old Testament. And I could only find 3 pages in a chapter which was entitled The New Testament Contribution. And so I remember being so disappointed. I mean, don't mistake me, it's a wonderful book. I'm not rubbishing the book at all. But because it was so lacking in anything Old Testament, I thought I really must write a book on an Old Testament theology of mission. That was what the original plan was. But when I began to discuss that with my agent, my literary agent, and with IVP and 1 or 2 other publishers, they said, well, Old Testament theology of mission has about 3 words in it which nobody will want to publish a book on because people don't read books about the Old Testament. They don't read books about mission.
and you need really to think that through again. So I actually then thought, well, we start with the Old Testament, but it really is a biblical theology of mission or a missional theology of the Bible. And as the book itself tries to argue, we really need to see God's mission, the plan and purpose of God, as the unifying, overarching theme of the whole narrative of Scripture from creation through to new creation. So that's why I started to write that book. And then it became much larger than I originally envisioned. It ended up as a very large book on a biblical theology of mission or a missional theology of the Bible. And it's just been re-released as a second edition back in October. So with a revision, some updating, some extra bibliography, a couple of new chapters. So that's out now. So that's the story of the Mission of God book. It goes back quite a long way. 앞에 인터뷰 영상에서 보신 것처럼 저자가 우리에게 던지는, 함께 고민하자고 던지는 질문은 우리가 어떤 일을 해야 하느냐보다 먼저 우리는 어떤 종류의 사람들인가에 대해서 고민해야 한다는 지점입니다. 다시 말해 우리의 정체성을 발견하고 하나님의 말씀 성경으로 우리를 조율해 갈 때 우리 각자에게 부여된 하나님의 선교에 담겨 있는 나의 선교를 깨닫고 살아내게 된다는 것이죠. 이러한 고민을 진지하게 다루기를 원하는 분들, 그리고 나의 선교를 발견하기를 원하는 분들은 한번 이 책을 구하셔서 함께 또는 혼자 읽어보시기를 강력히 추천합니다. 이 책의 일부 질문이 바로 우리 세 번째 꼭지의 주제이기도 하죠. 우리는 누구이며 무엇을 위해 여기에 있는가에 대한 질문에 대해서 2부의 2장부터 14장까지가 성경적으로 이분이 대답하는 내용들인데요. 굉장히 흥미로운 책입니다. 삶과 선교, 신앙과 삶을 분리하지 않고 보냄받은 정체성으로 우리의 삶, 우리의 관계, 내가 하는 일을 다시 보는 걸 우리가 라이프 에즈 미션이라고 말할 수 있겠습니다. 여기 화면에 여기 간호사 저기 간호사 제가 적어놨는데요. 한 선교사님이 어떤 강의를 갔다고 합니다. 근데 그 간호사가 이런 질문을 했다고 해요. 선교사님, 저는 어디 비전 트립 가서 간호사 일을 할 때 너무 기쁨이 큽니다. 그러니까 선교사님이 질문을 했다고 합니다. 그러면 한국에 있는 병원에서 일하는 거랑 비전 트립 가서 하는 거랑 일이 다른가요? 하는 일은 똑같다고 하죠. 그러면 왜 이 간호사 분에게는 여기와 저기라고 하는 이 분리, 그리고 가치와 의미가 달라질 수 있었을까요? 그리고 이 간호사 분도 이 라이프 에즈 미션이라는 관점들을 계속 공부하고 배우면서 점차 여기에서의 일도 저기에서 일만큼이나 선교적 의미가 있다는 것을 발견하게 되었다고 합니다. 결국에 우리가 뭘 해야 되지? 라고 하는 이 what에 대한 부분에 집중하는 것보다 그것과 함께 어떻게, 어떤 마음과 어떤 태도와 어떤 자세로 우리에게 맡겨진 사역, 우리에게 맡겨진 일상, 우리가 만나는 사람들을 감당할 것인가에 대한 고민과 접근이 아주 우리에게 중요한 것이죠. 이 what에서 이제는 함께 how라고 하는 부분들을 고민해 보는 게 우리에게 아주 중요한 전환이라고 생각합니다. 이번 갈렙선교학교에 참여하는 분들이 막 마음에 뜨거움이 넘쳐서 내가 뭘 할까를 고민하고 잠시 멈춰서서 어떻게 이 일들을 감당해야 될까? 나는 어떤 종류의 부르심으로, 어떤 종류의 백성으로 부르심 받았는가 고민해보고 실제로 그 삶을 실천한다면 보이는 결과는 같을다 할지라도 하나님이 그 가운데 어떤 의미를 베푸시는가, 그 누리는 은혜들은 다를 거라고 생각해 봅니다. 성경은 하나님의 선교를 보여주는 이야기고요. 그리고 그분은 지금도 계속해서 그분의 백성들의 그 삶과 백성들의 선교를 통해 계속 그 이야기들을 이어가시죠. 여기서 잠시 사례 이야기를 한 가지 좀 나눠보겠습니다. 제가 지난 2026년 1월 달에 베트남을 좀 다녀오는 일이 있었습니다. 그래서 한 9박 10일 정도 베트남을 다녀왔는데요. 거기에 갔던 가장 중요한 이유는 여기 화면에 보이시는 것처럼 제가 이 보안상 이유 때문에 약간 그림을 AI에게 부탁해서 이렇게 이미지화 했는데요. 여기에 있는 이 베트남 분들을 만나기 위해서 다녀왔습니다.
이 베트남 안에 저희 램스와 함께 동역하는 선교사님들이 계셨는데요. 이 선교사님들이 그동안 라이프 에즈 미션 스쿨이라고 하는 이 교육 과정을 진행할 때 실제로 한국에 있는 강사분들을 줌으로 연결하거나 혹은 직접 베트남으로 모셔서 강의를 연결을 했었던 일들이 몇 차례 있었습니다. 그러다 그걸 담당하던 선교사님이 하루는 우연히 서점에 갔다가 여기 왼편에 보이시는 책을 발견한 거예요. 이건 제가 직접 찍은 건데요. 이 수망이라고 써있는 이 책, 바로 하나님 백성의 선교, 그 책의 베트남어 번역본이었습니다. 이 책을 발견한 선교사님이 그동안 그 과정을 들었던 이들에게 제안을 했다고 합니다. 혹시 베트남 현지인인 여러분이 강사로 섬겨볼 생각은 없겠냐고. 그랬더니 그 중에 대략 10분 정도가 한번 내가 해보겠다고, 목회자만이 아니었고 다양한 직업을 가진 분들이 그 일에 함께 헌신하여서요, 실제로 그분들이 서로 자기들끼리 강의를 해보면서 부족한 부분들을 주고받는 피드백을 경험하였습니다. 그렇게 함께 준비하는 과정들을 다 거친 다음에 이 그림은 두 번째, 세 번째가 실제로 강의하는 것들을 제가 찍고 이미지화한 건데요. 이 자리에 가는 것이 저에게 너무나 영광스럽고 감격스러운 일이었습니다. 베트남에 있는 주 종족 중에도 그리스도인들은 아주 적은 소수인데 그들이 실제로 베트남의 소수 부족인 10여 명의 참가자들 앞에서 하나님 백성의 선교가 우리에게 주는 의미가 무엇인가를 함께 여러 번 강의를 베트남어로 직접 해보고 함께 온 분들이 이 책을 읽어보고 고민을 나누는 게 한국에서 온 저에게는 잘 못 알아듣는 언어이긴 하지만 아주 친숙하면서 동시에 굉장히 감격스러운 경험이었습니다. 이처럼 하나님은 지금도 그분의 백성들이 거하는 지역이 어디이든지 상관없이 하나님은 그분의 백성들의 이야기를 계속 써나가도록 이끄시고 그 백성들의 선교를 통하여 하나님의 영광과 그 나라가 어떠한지를 모든 열방 가운데 지금도 나타내 보이고 계신 것이죠. 저는 갈렙선교학교에 있는 여러분들도 이 과정을 끝나고 나서 다양한 책들을 함께 읽고 대화를 나누는 과정들을 통해 우리에게 맞는 교육, 또 우리에게 맞는 선교를 함께 발견해가는 그런 일들이 자발적으로 일어나기를 기대합니다. 그러면 오늘날 우리에게 중요한 세 가지 선교의 영역의 이야기를 함께 잠시 나누고자 합니다. 이번 갈렙선교학교에 참여하는 우리들에게 중요한 선교적 영역, 창조세계 섬김, 그리고 사회를 섬김, 또 세 번째 환대의 섬김인데요. 1번, 2번은 하나님 백성의 선교 책장 마지막에 크리스토퍼 라이트가 다시 한번 강조했던 내용이고요. 3번은 오늘날 우리 한국에서 중요한 이슈라고 말할 수 있겠습니다. 먼저 창조세계 섬김의 부분을 보면 이게 오늘날 우리에게 긴급한 문제란 사실은 아마 그 누구도 부인할 수 없을 거예요. 오늘날 발견하게 되는 수많은 이 생태계 파괴의 문제들을 우리가 접하고 그 파괴의 영향을 우리가 경험하게 있기 때문에 아주 긴급한 문제인 것은 분명합니다. 그러나 우리가 긴급하고 어떤 윤리적이거나 도덕적인 이유 때문만이 아니고요. 하나님이 이 땅을 창조하신 분이라면, 그리고 우리가 그분을 정말 사랑하고 순종하는 분이라면 그분이 창조하신 이 땅을 섬기고 돌보는 것은 너무나 당연하고 마땅한 우리의 순종의 행위인 것입니다. 또 하나님이 지금도 인간만이 아니라 인간을 포함한 온 창조 세계를 다스리고 통치하고 돌보시는 분이라면 그만큼 우리가 감당해야 되는 선교의 범위도 아주 넓어지고 우리의 동기도 거기만큼 도달해야 하는 것이죠. 또 이 네 번째, 성경적 자비와 정의의 의미를 말하는데요. 성경이 말하는 자비는 그 힘이 없는 자들을 함께 그 옆에 서는 것을 의미합니다. 또 마찬가지로 정의도 연약하고 소외되어 목소리를 내지 못하는 이들의 편에 함께 서는 게 성경적 의미의 정의라고 말하는데요. 물론 오늘날 수많은 약자들이 존재하지만 가장 극심한 피해와 고통 가운데 그러나 실제로 말하지 못하는 존재들이 어디에 있습니까? 바로 창조 세계입니다. 그리고 하나님은 지금도 그분의 백성들이 그 고통받는 창조 세계 편에 함께 서서 그들을 돌보고 섬기라는 그 자리가 바로 우리에게 중요한 선교의 자리라고 초청하고 계신 것이죠. 저는 이 갈렙선교학교에 참여하는 분들이 우리가 어떻게 창조 세계를 돌볼 수 있을 것인가 고민해보고 함께 힘을 모은다면 아주 중요한 변화를 만들 수 있을 거라고 생각을 합니다. 혹시 여러분 아실지 모르겠지만 그 스팸 햄 아시죠?
아마 물론 여전히 나오는 브랜드도 있지만 어떤 제품은 스팸 위에 그 플라스틱 뚜껑이 없어진 것도 아마 여러분 보실 수 있을 것 같아요. 이게 어떻게 없어졌냐면 어떤 우리나라의 엄마들이 계속 그 기업에 요청을 했다고 합니다. 이게 불필요한 플라스틱 쓰레기니까 나오지 않도록 해달라고 계속 요청했던 결과 그 플라스틱 쓰레기 뚜껑을 만들지 않고 이제는 그냥 그 제품이 나오게 됐던 변화가 일어난 것이죠. 우리가 함께 이 역할들을 바라보고 많은 정책과 쓰레기에 대한 문제들을 바라보고 함께 힘을 합한다면 과연 하나님이 얼마나 영광을 받으실까요? 그리고 믿지 않는 사람들이 교회를 볼 때 우리를 얼마나 큰 도움이 되는 사람들로 여기게 될까요? 두 번째는 사회, 공적 광장을 섬김에 대한 부분입니다. 열방에 복이 되기 위해 선교사만 필요한 것이 아니라 매일매일 직업과 사회의 영역에서 복이 되는 그 백성들이 필요한 것이죠. 종교적 영역에서는 거룩한 일이니까 열심을 내야 되지만 그 외 세상적인 것들은 다 부질없다고 여기는 이원론을 벗어나서 월요일부터 주일까지 그 언제라도 우리는 모두 하나님 백성으로 존재합니다. 직장과 가정, 동네 편의점, 또 우리가 가는 마트, 길거리, 버스 정류장, 지하철 안, 우리는 그 어디서라도 섬기고 사랑하고 돕는 역할로 보냄을 받았습니다. 우리가 속한 사회 속에서 섬김의 영역을 감당하지 못하는 교회와 그리스도인들, 세상과 분리되어 우리 안으로만 자꾸 들어오는 사람들은 온 세상을 위한 복음을 아무리 선포해도 어쩌면 그 영향력을 나타내 볼 수 없는 것은 아닐까 고민해 봐야 될 필요가 있는 것이죠. 세 번째는 바로 환대의 섬김입니다. 한 사람이 오는 것은 실로 어마어마한 일이다 라는 말이 있습니다. 하나님은 그분의 백성들에게 끊임없이 누군가를 보내시며 그들에게 바로 우리들의 환대를 요구하십니다. 바로 아브라함이 자기에게 찾아왔던 나그네를 지극정성으로 대접했는데, 환대했는데 실은 그들이 하나님의 천사였음을 나중에 알았다는 그 이야기는 우리에게 아주 강력한 메시지가 되는 것이죠. 그러면 누가 우리의 환대를 필요로 하고 있습니까? 바로 이 땅을 찾아온 우리 이웃, 바로 이주민들인 것이죠. 그들은 우리의 학교에, 우리의 직업 현장에 찾아와서 누군가의 환대를 필요로 하고 있습니다. 단순히 우리가 해외를 못 가니까, 근데 그 해외에 있는 사람들이 여기로 왔으니까 꽝 대신 닭으로 찾아가서 어떤 선교해야 된다는, 여전히 위에서 아래로 뭔가를 베푼다는 그런 태도 말고요, 그냥 이 땅에 나그네로 왔는데 그러니까 외롭고 도움이 필요한 우리의 이웃, 하나님이 우리에게 보내신 천사요 예수님으로 여기며 우리는 그들을 환대해야 되는 책임과 사명이 우리에게 있는 것이죠. 왜냐하면 도움이 지극히 필요한, 지극히 작은 자를 섬기고 환대한 것이 곧 나에게 한 것이라고 말씀하신 예수님의 말씀 때문입니다. 이번 갈렙 선교학교 과정을 통해 이후에 아마 이주민에 대한 얘기를 여러분 보시겠지만, 이주민을 섬기고 환대하는 것에 대한 우리의 마음과 시각을 어떤 위에서 아래로 내려주는 것에서 좀 더 시각을 넓혀 이웃으로, 도움이 필요한 하나님의 사람들로 본다면 더욱더 총체적이고 온전한 영역까지 그들의 삶에, 그들의 필요한 영역에 다가가는 일들이 일어나기를 기대해 봅니다. 이제 마지막 나아가며 부분으로 들어가 보겠습니다. 학개서는 제가 좋아하는 성경책 말씀 중에 하나인데요, 성경 전체의 학개서 말씀 마치 데칼코마니처럼 우리의 상황을 반영하는 것처럼 보입니다. 이 포로에서 귀환한 이스라엘 백성이 처음에는 돌아오자마자 열심히 무너졌던 하나님의 성전 재건하기 위해 노력을 했습니다. 그러나 수많은 어려움과 방해와 고통 가운데 그들은 성전 짓기를 멈추었습니다. 무려 16년 동안. 그래서 그 하나님의 성전은 짓다가 마치 부도난 건물처럼 그 한복판에 그냥 서 있었고, 이스라엘 사람 전부 다 자기 집 짓는 일에만 열심을 냈던 것이죠. 마치 하나님의 선교에 참여하는 일은 너무나 엄청나고 거대한 일이라 나 말고 다른 누군가가 하는 것처럼 생각하고 나는 그냥 내 일신 하나 먹고 사는 것으로 충분하다고 여기는 우리의 모습과 같지 않습니까? 이런 이스라엘 백성에게 하나님은 학개를 통하여 말씀하십니다.
학개서 2장 3절 9절 말씀인데요. 너희 가운데 남아있는 자 중에 이 성전의 이전 영광을 본 자가 누구냐? 이제 이것이 너희에게 어떻게 보이느냐? 이것이 너희 눈에 보잘것없지 아니하냐. 그러나 9절에 큰 반전이 일어납니다. 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라. 만군의 여호와의 말이니라. 내가 이곳에 평강을 주리라. 만군의 여호와의 말이니라. 이 사진을 보시면 이 두 번째 성전을 만들고 지었던 백성들은 전부 다 실망했던 것 같아요. 왜냐하면 그들에게 패배감을 줬던 상대가 있기 때문입니다. 바로 그들의 조상, 또 오랜 삶을 살았던 어른들은 알았던 솔로몬 성전의 영광과 위엄을 기억하던 이들에게는 이 두 번째 성전의 모습은 너무나 초라했기 때문에 그들은 낙담했던 것이죠. 에스라 말씀을 보면 성전 터를 놓았던 것들을 보고 장로들과 어른들은 다 대성통곡했다는 표현이 있습니다. 이 다음 사진은 물론 상상도긴 하지만 스룹바벨 성전의 모습이니까 첫 번째와 비교할 때 분명히 보잘것없긴 하죠. 그러나 우리는 기억해야 합니다. 이 터 그리고 성전을 보며 너무 보잘것없다, 너무 부족하다고 말하던 바로 그분들이 사실은 16년 동안 멈췄던 바로 그 사람들이었어요. 그러니까 우리가 오늘날 우리의 현실을 보며 왜 예전 같지 않지? 라고 말하면서 아무것도 하지 않는다면 우리도 마찬가지로 학계의 책망을 함께 들어야 되는 사람일 줄도 모르겠습니다. 그런데 하나님의 말씀대로 너희 눈에 보잘것없지, 근데 이 성전의 나중 영광이 이전 솔로몬보다 훨씬 클 거야 라고 말씀하셨던 일은 실제로 역사 가운데 분명히 일어났습니다. 저희가 헤롯 성전이라고도 말하는 신약의 성전이 이유가 바로 그것인데요. 이 헤롯 성전은 두 번째 성전이 무너지고 다시 새롭게 증축한 게 아니라 헤롯 왕이 이스라엘 사람의 환심을 사기 위해서 두 번째 성전을 아주 크고 웅장하게 재건축, 리모델링한 건물이기 때문입니다. 그러니까 다시 말하면 이 오늘의 교회 건물을 다시 새롭게 리모델링 한다면 본질상으로는 건물이 같은 의미인 것이죠. 근데 어떻게 이 말씀이 이루어졌습니까? 본질상으로는 두 번째와 같은 헤롯 성전 안으로 진짜로 하나님의 영광이 사람의 머무리고 그 안으로 들어와 버리셨거든요. 아기 예수님이 이 땅에 들어오셔서 그 부모는 정한 예물을 성전 안에서 바치기도 하였고요. 또 장성하신 예수님은 이곳에 들어오셔서 사람들에게 말씀을 전하고 수많은 하나님의 나라를 이 땅 가운데 보여주셨습니다. 그리고 마음껏 그 성전을 거니심으로써 학계 가운데 하나님이 말씀하셨던 예언이 실제로 역사 가운데 드러난 일들을 보여주신 것이죠. 이스라엘 백성들은 현실에 빠져서 실제로 자기들이 해야 되는 일상을 다 놓쳤습니다. 그러나 하나님은 그들에게 너희 솔로몬 때처럼 크고 웅장한 일 하라는 게 아니고 작고 연약하지만 분명한 순종을 하라고 요구하셨고, 그들이 그 일에 순종한 결과 진짜로 하나님의 영광이 가장 충만하게 그리스도의 임재로 임하셨던 그 일들을, 그들의 털을 닦았던 일들을 자기도 모르게 했던 것이죠. 우리 모두는 각자의 고유함으로 모두 하나님 다르게 만드셨기 때문에 역할의 차이가 있을 뿐 우리 가치의 차이는 없습니다. 우리의 모두의 선교를 감당해야 하는 우리는 바로 선교인으로 하나님의 부르심을 받은 사람들입니다. 학개서 1장 8절 말씀입니다. 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다가 성전을 건축하라. 그리하면 내가 그것으로 말미암아 기뻐하고 또 영광을 얻으리라. 여호와가 말하였느니라. 하나님이 이스라엘 백성에게 너희 빨리 가서 다른 나라 가서 최고급 금 다 떼오고 레바논 가서 백향목 떼오라, 이게 아니라 뒷산에 올라가서 나무 가져다가 성전을 지으라고 말씀하신 것이죠. 어쩌면 우리의 선교는 멀리는 어떤 거창하고 크고 멋져 보이는 그런 일이 아니라 우리 삶에서 맡겨진 그 일, 내가 해야 되는 우리의 직업의 환경에서 오늘 나에게 맡겨진 그 업무, 아주 작고 소소해 보이지만 우리의 나무를 가져다가 하나하나 성전을 지어갈 때 바로 그곳 가운데 하나님의 영광과 능력과 은혜가 충만히 임재하는 그 일들을 우리가 계속 그 털을 닦는 일을 우리가 만들어 볼 수 있을 거라고 기대합니다. 이제 처음에 던졌던 기말고사 쪽집게 과외를 잠깐 해보고자 합니다. 이 기말고사는
사실 시험을 보겠다는 이야기는 아니고요. 여기 화면에 보이시는 것처럼 기도, 말씀, 그리고 공부, 삶의 약자를 제가 기말고사를 한번 만들어 봤습니다. 외우기 쉽게요. 이번 8주 동안 우리가 얼마나 많이 알았는지 보다 얼마나 어떻게 기도했는지를 계속 우리를 시험해 보는 것이죠. 또 하나님의 원대한 이야기 성경 말씀 안에 내가 얼마나 어떻게 들어가 살았는가. 그리고 하나님의 선교, 하나님 백성의 선교, 환대의 일들을 다양하고 총체적 영역을 함께 공부하고 배우는 일들을 내가 얼마나 마음을 다해 진지하게 임했는가. 나아가 8주 과정뿐만이 아니고 우리 인생 끝까지 라이프 에즈 미션을 살아내는 바로 우리의 삶이 바로 우리에게 맡겨진 우리의 기말고사입니다. 기말고사는 마무리란 이름도 있지만 끝이 없는 우리의 시험, 우리의 경주로 받아들이고 기말고사의 일들을 우리가 함께 붙드는 여러분 되기를 바랍니다. 하나님 백성으로 부르신 갈렙 선교학교 참가자 여러분, 우리도 갈렙처럼 우리의 온 삶으로 하나님의 부르심에 반응하며 약속하신 이 산지에 믿음으로 우리의 삶, 우리의 일상을 심고 소망으로 그 열매를 거두기를 소망합니다. 우리의 삶이 계속되는 한 하나님 백성의 선교도 계속됩니다. 라이프 에즈 미션. 감사합니다.